Okay, so in the yesterday's lecture we have discussed about the processor unit. We have started our discussion for the processor unit. A processor consists of the microprocessor, memory chip, circuit necessary to store the information from the memory. So basically what is the processor? Okay, processor unit मध्ये काय असतं, एक microprocessor आहे आणि memory आहे. The microprocessor is used for performing the processes. It will actually do the task of execution of the program. The memory will store the program as well as temporary variables. Some circuitry which is necessary to store the information into the memory and to retrieve the information from the memory and send it to the processor. And communication circuit that is required for the processor to interface with the programmer, printer and other peripheral devices. Okay, so in that what you have discussed, we have discussed about the block diagram. Now the block diagram consists of number of parts. What are those parts of the block diagram? That it has the input module, input image table, output image table. Okay, so the first part for this one is the input image table. Then just wait. Huh. Just wait a minute. So what is the function of the input image table? Initially PLC will scan all the inputs which are connected to the say input module. Then when it is scanning the input, it will store the status of the input into the input image table. For each and every input there is one memory location which is allocated for that particular input. The memory location may be written as 1 or 0. Okay, for the if the input is available, then the input image table may be written as 1 or it may be written as 0 over there. If input is available, it is 1. If input is not available, then it should be 0 over there. Okay, so what is going to happen over there? In that input image table, the status of the input is going to be updated. So in the first stage, whatever the status of input is going to be updated into the input image table. Then once all the inputs are read, then actual program is going to be executed into the CPU. CPU is the brain of your PLC. Okay, it will execute the program as per the input available. Okay, so it will execute the program as per the inputs available over here. Then after execution of the program or during execution of the program, if particular output is get updated, if the value of the output becomes 1 or 0, then this output image table is going to be updated. So basically this output image table is like this one. For each and every output there is one memory location. So this is the memory location for Q1, this is the memory location for Q2, this is the memory location for Q3 and Q4. Okay, so this is my output 1. Okay, this is my output 2. So during execution, if the particular output is going to be 1, so here the value of this output is become 1, so it is written over here. Output 2 is going to be switch off, so it becomes 0 over here. Okay, it becomes 1, it becomes 0 over here. Okay, so like that your output image tables is also going to be updated during the execution of the program. But remember over here, only output image table is going to be updated. Outputs are not energized or de-energized. Okay, so after the output image table is going to be updated, then all the outputs are energized or de-energized at the same time. Okay, so what is going to be happen over here? The processor may be a part of the self-contained unit housing processor input output modules and power supply. Okay, process काय आहे मग तुमचं processor काय असू शकतं? It is a part. Okay, it may be a part of the self-contained unit. म्हणजे एक mini PLC असेल, micro PLC असेल. So in case of mini PLC or micro PLC, processor, memory, power supply, input module, output module, everything is in a single unit. That is called as the self-contained unit. आणि मॉड्युलर PLC असेल तर मॉड्युलर PLC मध्ये तुम्हाला काय असतात, पॉवर सप्लाय मॉड्यूल डिफरंट आहे, प्रोसेसर मॉड्यूल इज सेपरेट, input module is separate, output module is separate, memory module is separate. So you can just plug in the module as per your requirement. Okay, so that is called as the modular PLC. So in case of the modular PLC, to the extreme left, whatever the module is you are going to take, that is called as the DC power supply module. मॉड्युलर PLC असेल तर त्यातला सर्वात पहिला जो मॉड्यूल असेल लेफ्ट साइडचा तो आहे DC पॉवर सप्लाय आणि त्यानंतर DC पॉवर सप्लाय नंतर जो येणार आहे तो प्रोसेसर.
Okay, so normally DC power supply module is rack number in that rack the slot is represented as 0. First slot is your processor module, then your input module, output module, like that one. It is going on. Okay, so in other slot modular input module are installed. The whole assembly of the power supply processor input module is called as the programmable logic controller, and that is your modular PLC. The processor. Now, what is the processor? Processor is basically the ब्रेन ऑफ युअर PLC. प्रोसेसर काय आहे? प्रोसेसर आहे ना, प्रोसेसर तुमच्या PLCचा ब्रेन म्हणून वर्क करतो. ओके, सो द प्रोसेसर इज बेसिकली द ब्रेन ऑफ युअर PLC. It is the decision maker. The processor is a decision maker and control the operation of the machine to which it is connected. Processor brain आहे PLCचा आणि तो decision maker आहे. All the decisions are taken by the processor. Now, how the processor will take the decision? Processor will take the decision as per the program and as per the inputs which are available to the PLC input module. Okay, तुम्ही जो प्रोग्राम लिहिलेला आहे आणि कुठलं इनपुट अवेलेबल आहे, if that input is available then you have to do that. So that decision is taken by the processor over here. So it is called as the decision maker and controls of the operation. And what it do? It will control the operation of machine to which it is connected. The processor controls the output devices connected to the output module based on the status of input device and the program that has to be entered into the PLC. So what the processor will do? Processor will control the output devices. Processor काय करतो? Output devices ला control करतो. मग control कशा प्रकारे करतो तो? So control करतो in the sense तुम्ही जो प्रोग्राम लिहिलेला आहे आणि त्या प्रोग्राम करता एक पर्टिक्युलर इनपुट असेल अवेलेबल. ओके, तर काय डिसिजन घ्यायला पाहिजे आणि त्यानंतर सपोज what is the program written that if switch number 1 is press the fan number 1 should on. ओके, याच्यामध्ये इनपुट काय? स्विच 1 इज माय इनपुट. प्रोग्राम काय? इफ स्विच 1 इज प्रेस मीन्स स्विच 1 ची व्हॅल्यू 1 असेल तर Q1 म्हणजे फॅन नंबर 1 ऑन व्हायला पाहिजे. ओके, सो दिस इज द डिसिजन. दिस डिसिजन विच बिकॉज आय हॅव मल्टिपल आउटपुट which output I have to on or off, that is decided by the PLC or your processor. Okay, based on the program and the status of input. The processor is also referred to as the central processing unit or CPU by some author. Here the subsection of the processor which actually perform the program execution is called as the CPU. Okay, CPU काय आहे? Processor central processing unit. मग central processing unit मध्ये काय असतं? It has different parts. ओके, त्याच्यामध्ये तुमचं बसेस वगैरे सगळे त्याच्यामध्ये येऊन जाते सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिटमध्ये, मेमरी अँड ऑल दिस थिंग. ओके, नाउ the microprocessor is used to use in the processor. What type of microprocessor that you are going to use for in the processor? That depends on the number of inputs and output you want to control. मला आता प्रोसेसर बनवाय एक PLC यूज करायची. मग PLC जी यूज करायची आहे त्या PLC मध्ये कुठल्या टाईपचा मायक्रोप्रोसेसर यूज करायचा हे कशावर डिपेंड करेल? मला किती इनपुट आणि आउटपुट कनेक्ट करायचे आणि कंट्रोल करायचे. ओके, किती इनपुट मॉनिटर करायचे आणि किती आउटपुट त्याच्यावरनं कंट्रोल करायचे. दॅट विल डिसाइड द साइज ऑफ माय मायक्रो कंट्रोलर और माय मायक्रोप्रोसेसर. ओके, जसं आपण बघतो तुम्हाला खूप कॉम्प्लिकेटेड टास्क वगैरे परफॉर्म करायचे असतील, आपले लॅपटॉप्स अवेलेबल आहेत. लॅपटॉपमध्ये आहे ना ड्युएल कोर आहे, क्वाड कोर आहे, i3 आहे, i4 आहे, i5 आहे, सॉरी i3 i5 i7 आहे. Okay, so these are the processors available in the laptop. If you want to do just basic work just like editing word Microsoft Officeच यूज करायचं असेल तर तुम्हाला i7 ची गरज नाहीये, i7 प्रोसेसर घेण्याची गरज नाहीये. मग त्याकरता तुम्हाला साधा एखादा लॅपटॉप पण चालून जाईल 15-20 हजाराचा. पण तुम्ही जर i7 वगैरेला गेले सो इट कॉस्ट विल इन्क्रीजेस बिकॉज इट हॅज द मोर कॅपॅबिलिटी. ओके, सो इन द सिमिलर मॅनर माझा जो मायक्रो प्रोसेसर यूज झालेला आहे PLC मध्ये, PLCच्या प्रोसेसरमध्ये मी जो माझा मायक्रो प्रोसेसर यूज करतो तो मला सिलेक्ट करायचा आहे. त्या सिलेक्ट कुठल्या बेसिसवर करणार? किती इनपुट आउटपुट्स तुम्हाला हँडल करायचे. Okay, so if you want to handle less number of input output you can go for the basic PLC, and if you want to control the thousands of input output then you have to go for the modular PLC. Definitely with the number of input output the cost of the PLC will increases. Larger the number of input and output the more complicated the control function to be performed. Okay, as the number of input output go on increasing the complications of the control functions also increases. Okay, so the more powerful processor is required. So basically what is going to be happen,
Okay, so if my input output increases, definitely my complexity of the program is also increases. जिथे आहे ना एक सिंपल एक्झाम्पल घेतलं, एक स्विच आहे आणि एक फॅन आहे. तर एक स्विच आणि एक फॅन कनेक्ट करण्याकरता तुम्हाला दोन वायर सफिशियंट आहे, एक फेजची आणि एक न्यूट्रलची त्याच्यामध्ये. ओके, पण तेच जर तुमच्याकडे 10 स्विचेस असतील आणि 10 फॅन किंवा 10 डिव्हाइसेस आहेत आउटपुटला, सो ॲट दॅट टाइम युअर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वायरिंग कनेक्शन विल increases. In the same manner, when my number of inputs and output go on increasing, the program is going to be complicated because it has to handle the number of input and outputs. Okay, so for that purpose the complexity of the functions will go on increasing, and for that purpose if my complexity will increases, I require the powerful processor. Okay, so based on your number of input output you are going to select the processor. Now what are the functions which are performed by the microcontroller or the PLC processor? Okay, so that we are going to discuss. The function of the microprocessors are, it monitor the status. What it will do, it will monitor the status of the input devices. What is meant by the monitoring the status of the input devices? Monitoring the status of input devices means what? It will check whether the device is on or device is off. Mostly 60 to 70% of the devices, input devices are digital input devices. ओके, 60 to 70% जे आपण इनपुट डिव्हाइसेस कनेक्ट करतो PLCला, त्यापैकी 60-70% जे असतील ते तुमचे डिजिटल असतात. डिजिटल मीन्स वॉट, इट दे हॅव ओनली टू स्टेट्स, आयदर 1 or 0, आयदर ऑन और ऑफ. ओके, देन व्हॉट इज द सेकंड थिंग दॅट इज डन बाय दिस वन. फर्स्ट केसमध्ये काय करतं पीएलसी फक्त मॉनिटर करतो. काय मॉनिटर करणार आहे पीएलसी फर्स्ट केसमध्ये, की तुम्हाला it is going to monitor that whether the input is available or not available. Now once it will check the input is available or not available, then what it will do, it will solve the logic of the user program. त्यानंतर काय करणार आहे ते, it will solve the logic of the user program which is stored into the memory. मेमरीमध्ये जो प्रोग्राम स्टोअर केलेला आहे त्याचे जे लॉजिक आहे ते सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करेल. ओके, सॉल्व्ह करेल मीन्स काय, जर माझा इनपुट 1 अवेलेबल असेल तर मला काय करायला पाहिजे. जसं आपण सिंपल आहे कनेक्शनमध्ये, हा माझा एक स्विच आहे. ओके, या स्विचला जर मी कनेक्ट केलेला आहे लॅम्प. ओके, दिस इज माय स्विच अँड दिस इज माय लॅम्प. So it is my S1 switch and this is my L1 lamp. So what is my program over here? If S1 is on, if S1 is 1, okay, L1 is 1. L1 is equal to 1. This is my program. Okay, program काय लिहिल तुमचा, if S1 is on, L1 is on. This is my program. So such type of program you are written in this one. But how you are going to write the program? In case of PLC, for writing the program, we are going to use the ladder logic diagram. This is my S1 over here. Okay, this is my S1. If S1 is on, then this is my L1. L1 should be on over here. Okay, मग L1 कसा असेल, हा तुमचा L1 आहे. L1 on होईल. So this is called as the I1. Instead of using say S1 S2, it is my input 1 and this is my output 1. ओके, इथे काय झालं, हा माझा PLC प्रोग्राम आहे. मग PLC काय करायचं, लॉजिक आहे. दिस इज द लॉजिक विच यू आर रिटर्न इन टू द PLC मेमरी अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज प्रोग्राम. प्रोग्राम म्हणजे काय मग, ओके, प्रोग्राम म्हणजे लॉजिक आहे की तुम्हाला केव्हा इनपुट पासून आउटपुट पाहिजे. Okay, what is the process exactly you want to incorporate in between the output and input? That is your logic and that is your program. So this is my program. This is called as the ladder program. मग ladder program मध्ये तुम्हाला simply input आणि आउटपुट मध्ये काय रिलेशन द्यायचंय ते ठेवायचंय. याच्यामध्ये माझं डायरेक्ट रिलेशन आहे. Okay, here relation is directly that when input is available, output should be available. When input is not available, output should not be available. Okay, so this program is solved by the logic of okay, they solve the logic of the user program stored into the memory. Who is going to perform this? The function is performed by the microprocessor, okay, or the processor of the PLC. Then next is what, now it has solved the logic. What is that logic? When switch is on, lamp should be on. Now actually it will control the output devices after that. Once the logic is solved, आता तुम्ही पझल सॉल्व केली आहे, लॉजिक सॉल्व झालंय, त्याच्यानंतर ऍक्च्युअल डिव्हाइसला तो ऑन करेल किंवा ऑफ करेल. ओके, कंट्रोल द आउटपुट डिव्हाइस ऑन ऑफ बेस ऑन द स्टेटस ऑफ इनपुट डिव्हाइस अँड युजर प्रोग्राम. मग तुमचा युजर प्रोग्राम आणि इनपुट डिव्हाइसेसचा जो काही स्टेटस होता त्यानुसार तो काय करेल, आउटपुट डिव्हाइसेसला ऑन करेल किंवा ऑफ करेल. Okay, after that what it will do, it will communicate with the other devices like handheld programmer,
पर्सनल कम्प्युटर, ओके, और डेडिकेटेड टर्मिनल. मग 3 प्रोग्रामिंग डिव्हाइसेस आहेत PLC ला प्रोग्राम करण्याकरता. कुठले आहेत ते 3 प्रोग्रामिंग डिव्हाइसेस? त्यातलं एक आहे हँडहेल्ड प्रोग्रामर, ओके, दुसरा आहे पर्सनल कम्प्युटर आणि तिसरा आहे डेडिकेटेड टर्मिनल. ओके, सो नाउअडेज डेडिकेटेड टर्मिनल्स आर रेअरली यूज. आधी जुन्या काळामध्ये डेडिकेटेड टर्मिनल यूज व्हायचे, त्याचा प्रोप्रायटरी. पण आजकाल प्रत्येकाकडे लॅपटॉप्स कम्प्युटर आहेत, त्याच्यामुळे मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर गोइंग टू यूज द पर्सनल कम्प्युटर. आणि खूप चेंजेस मायनर मॉडिफिकेशन जर करायचे असतील मला, फक्त पॅरामीटरचे व्हॅल्यू वगैरे चेंज करायचं असं, तर ॲट दॅट टाइम आय एम गोइंग टू यूज द हँडहेल्ड प्रोग्रामर. हँडहेल्ड प्रोग्रामर इज सिमिलर टू युअर स्मॉल मशीन, जस्ट लाईक तिकीट वेंडर. आपण एसटीने वगैरे प्रवास करताना आपल्याला कंडक्टर तिकीट देतो, त्याच्या हातामध्ये एक नवीन डिजिटल मशीन आहे, त्या टाईपची जी मशीन असते ज्याच्यावर नंबर ऑफ बटन्स आहेत. सो व्हॉट आर द सिम्बॉल्स? त्या मशीनला जे असतात ना, इट विल बी लाईक दिस वन, okay, and it has certain screen over here, this is the display, and here are certain buttons, but this button does not carry any numbers or something. Instead of that, they carries the values. Some values are there, some symbols are there. Okay, हँडल प्रोग्रामर मध्ये तुम्हाला असे सिम्बॉल्स आणि डिजिट्स दिसतील. ओके, कुठले डिजिट्स आहेत त्याच्यामध्ये? 0 to 9, कारण तुम्हाला काही वेळेस प्रोग्रामचे व्हॅल्यू चेंज करायचे असतात, किंवा फक्त अप एरो अँड डाऊन एरो असेल. यू नीड टू सिलेक्ट द न्यूमरल अँड यू नीड टू जस्ट चेंज इट. So it will change from 1 2 3 4 5 6, and it will decrease. This is the incremental layer, and this is the decremental. Okay, so such type of things are there in case of handheld programmer. But handheld programmer is not used for programming the new PLC. It is only used for updating the program into the PLC by changing certain parameters only. Okay, then last what it will do? It will manage the memory. So what is meant by memory management? Now during the execution of the program, what is going to be happen? When the program is going to be executed, at that time some of the temporary variables are going to be generated. Okay, they are going to be stored into the memory, so that is the temporary memory. Then it will update the timers, timers use केलेले असतील, काउंटर यूज केलेले असतील, इंटरनल रेजिस्टर्स असतात ते यूज झालेले असतील, तर त्या सर्वांना ते काय करतं? मॅनेज करतं. काउंटर टायमरला अपडेट करेल, इंटरनल रेजिस्टर्स असेल त्यातला डेटा डिलीट करेल किंवा त्याला स्टोअर करून ठेवेल. सो समटाइम दिस गोइंग टू बी हॅपन, दॅट इज कॉल्ड एज द मेमरी मॅनेजमेंट, और इट कॉल्ड एज द हाऊसकीपिंग. जसं आपण घरामध्ये हाऊसकीपिंग म्हणजे काय असतं की स्वच्छता पूर्ण केली जातं. सो डेली और से हॉस्टेलला असलेले मुलं काय करतात की त्यांचे पॅरेंट्स वगैरे किंवा कोणी येणार असेल, ॲट दॅट टाइम दे आर गोइंग टू क्लीन देअर रूम. ओके, आणि घरी जर असेल तर तुम्ही तुमची रूम किंवा तुमचे पॅरेंट्स तुमची रूम क्लीन करत असतात. हाऊसकीपिंग करतो. हाऊसकीपिंग करतो म्हणजे काय करतो? प्रत्येक गोष्ट व्यवस्थित जागेवर ठेवल्या जाते. ओके, जिथे ज्याचं लोकेशन असेल त्या लोकेशनवर ती गोष्ट ठेवण्याचा आपण प्रयत्न करतो. जसं हॉस्टेलर जे आहेत त्यांना व्यवस्थित चांगल्या प्रकारे माहिती आहे. ओके, सो जेव्हा त्यांच्याकडनं एखादे पॅरेंट्स किंवा कोणी येणार असतील, ॲट दॅट टाइम दे आर गोइंग टू क्लीन देअर रूम, अदरवाईज देअर रूम इज टोटली स्कॅटर्ड, कोणतीही गोष्ट कुठे पडलेली असते. तसंच याच्यामध्ये होतं की वेन प्रोग्राम इज गोइंग टू बी एक्झिक्युटेड, मेमरीमध्ये काय होतं की जो डेटा आहे टेम्पररी वेरिएबल जे जनरेट होतात काय असतं ते रँडमली असेल. मग मेमरी मॅनेजमेंटमध्ये प्रोग्राम एक्झिक्यूट झाल्यानंतर ते सर्व एका जागी व्यवस्थित त्याच्या लोकेशनला लावून ठेवले जातात. टायमर असेल, काउंटर असेल, त्याच्या व्हॅल्यूज अपडेट केले जातात. When the microprocessor execute the above task in the sequence given, it is called as the processor scan. So this is very important. What is meant by the processor scan? So processor scan is the process in which what you are going to do, we will just perform this task in a particular sequence, and that is called as the processor scan. Processor scan मध्ये काय करतो आपण? हे जे टास्क आहे, पहिलं टास्क काय आहे? इनपुट स्कॅन करायचे, त्याच्यानंतर प्रोग्रामला एक्झिक्यूट करायचं, त्याच्यानंतर आउटपुट स्कॅन करायचे, आणि त्याच्यानंतर हाऊसकीपिंग किंवा मेमरी मॅनेजमेंट करायची. ही जी सायकल आहे याला म्हणतात प्रोसेसर स्कॅन सायकल. ओके, अँड दिस इज कंटिन्युअसली रिपीटेड. ही सायकल जी आहे ना ही कंटिन्युअसली रिपीटेड होणार आहे. दिस इज जस्ट लाईक वन दे सर्कल. ओके, इट विल स्टार्ट and it will end. So at this is the say फर्स्ट पॉईंट मध्ये काय करेल? सगळे इनपुट स्कॅन करेल. दुसऱ्या पॉईंट मध्ये काय करेल तो की जेवढे काही तुमचे डिव्हाइसेस आहेत, प्रोग्राम असेल तो प्रोग्राम एक्झिक्यूट करेल. दिस इज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. पार्ट 3 मध्ये काय केलं जाईल? पार्ट 3 मध्ये इट विल ॲक्च्युअली ऑन अँड ऑफ द आउटपुट. ओके, अँड पार्ट 4 मध्ये मेमरी मॅनेजमेंट. ओके, अगेन इट विल स्टार्ट. सो दिस वन इज युअर पार्ट 1. ओके, देन दिस वन इज युअर पार्ट 2. पार्ट 2 मध्ये ॲक्च्युअल प्रोग्राम एक्झिक्युशन. पार्ट 3 मध्ये काय होणार आहे तुमचं की तुमचे आउटपुट ॲक्च्युअली एनर्जाइज किंवा डिएनर्जाइज होतील. आणि पार्ट 4 मध्ये इट विल ॲक्च्युअली मॅनेज द मेमरी मॅनेजमेंट फंक्शन, और
housekeeping function. This is going to be performed in this one. Now when the PLC is programmed powered up, जेव्हा आपण PLC ला ऑन करतो, the processor runs and self diagnostic or self check prior to entering the mode. जेव्हा PLC ऑन केलं जातं, when you are going to start the PLC, at that time what the processor will do, it will run the self diagnostic or the self check prior to entering the mode. जसं आपण मोबाईल पण, तुम्ही जेव्हा मोबाईल एखादा ऑन करता, मोबाईल ऑन करण्याकरता 3 ते 4-5 सेकंदचा टाइम लागतो. सो व्हॉट इज गोइंग टू बी हॅपन, तर त्या केसमध्ये जो प्रोसेसर आहे ऑन केल्याबरोबर तो सर्व सिस्टीम व्यवस्थित चालतायत की नाही, कम्युनिकेशन प्रॉपर आहे का डिव्हाइसेसचं, माईक वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी चेक करतो. त्याला म्हणतात सेल्फ डायग्नोस्टिक किंवा सेल्फ चेक. ओके, मग त्याच्यानंतर जर तिथे काही प्रॉब्लेम असेल तर इट विल शो द मेसेज. ओके, सो when the PLC is power up, the processor runs an internal self diagnostic or self check prior to the entering mode. It was left in when power was last shut down during the diagnostic test. ओके, आणि त्या डायग्नोस्टिक टेस्टमध्ये काही जर प्रॉब्लेम आला तर तो काय करतो की त्याचा मेसेज हे करतो. इफ इट इज डिटेक्टेड दॅट द पार्ट ऑफ द प्रोसेसर इज नॉट फंक्शनिंग सच एज फॉल्टी मेमरी, improper communication with IO section, etc. Then the message is displayed on the digital window or display window of a handheld programmer or VDT screen of the programming terminal. जर त्याच्यामध्ये ड्युरिंग डायग्नोस्टिक स्टेट वेन इट इज गोइंग टू बी पॉवर ऑन, सेल्फ डायग्नोस्टिक सेल्फ चेक, त्याच्यामध्ये जर प्रॉपर कम्युनिकेशन होत नसेल मेमरी सोबत किंवा एखादा जर तुमचं डिव्हाइस असेल त्याच्यामध्ये प्रॉपर कम्युनिकेशन होत नसेल, सो ॲट दॅट टाइम इट विल डिस्प्ले द मेसेज दॅट दिस देर इज अ प्रॉब्लेम इन दिस सेक्शन. Okay, so this is the now there are various modes in which the PLC will operate. What are these modes in which the PLC will operate? The PLC can be put in one of the various modes of operation. Some typical PLC mode of operations are, आता PLC चे आहे ना भरपूर मोड ऑफ ऑपरेशन्स आहे, त्यातला एक मोड जर बघायचा झाला आपल्याला. ओके, सो व्हॉट इज दॅट मोड? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लिअर प्रोग्राम मेमरी मोड. हा पहिला मोड आहे. ओके, क्लिअर प्रोग्राम मोड मेमरी मोडमध्ये काय केलं जातं, द मेमरी इज गोइंग टू बी क्लिअर. PLC मध्ये जो काही आधीचा प्रोग्राम सेव्ह केलेला असेल किंवा काय जे असेल त्याला आपण डिलीट करतो. ओके, मीन्स सिम्पली इन युअर लँग्वेज वी आर गोइंग टू से इट इज फॉर्मॅट. वी आर गोइंग टू फॉर्मॅट, वी आर क्लिअर द मेमरी. Okay, so it is the clear programming mode. When the PLC is put into the clear programming mode, the user program in the stored in the PLC memory can be cleared. क्लिअर प्रोग्रामिंग मोड मध्ये काय होतं की युजरनी काही आधीचा प्रोग्राम स्टोअर केलेला असेल किंवा काय जे असेल ते सर्व आपण डिलीट करतो. क्लिअर प्रोग्रामिंग मोड मध्ये PLCच्या मेमरी मधला सर्व डेटा डिलीट केला जातो. ओके, आणि त्यामुळे काय होईल की ऑल द मेमरी इज फ्री फॉर एंटरिंग द न्यू प्रोग्राम. मग तुम्ही डिलीट केल्यानंतर तुमची मेमरी पूर्ण फ्री झालेली आहे. सो दॅट कंप्लीट मेमरी इज फ्री फॉर एंटरिंग अ न्यू प्रोग्राम. नाउ when I want to enter the new program, what I have to do? I want to go into the programming mode. ओके, मग तुम्हाला जर नवीन प्रोग्राम एंटर करायचा आहे तुम्हाला काय करावं लागेल, आता प्रोग्रामिंग मोड मध्ये जावं लागेल. A new program can be entered by bringing the PLC into programming mode and then program instructions are entered one by one in sequence. ओके, आता PLC मध्ये जर तुम्हाला नवीन प्रोग्राम डाउनलोड करायचा आहे तर तुम्हाला PLC चा मोड ऑफ ऑपरेशन चेंज करावा लागेल आणि तो मोड ऑफ ऑपरेशन काय असेल आता प्रोग्रामिंग मोड. मग तुम्हाला PLC ला प्रोग्रामिंग मोड मध्ये नेल्यानंतरच PLC मध्ये प्रोग्राम डाउनलोड करता येईल. ओके, सो जस्ट लाईक ऑल ऑफ यू आर युझिंग स्मार्टफोन. ओके, आपण स्मार्टफोन जेव्हा PC ला किंवा लॅपटॉपला कनेक्ट करतो व्हाया युझिंग USB केबल किंवा डेटा केबल. डेटा केबलने आपण जेव्हा स्मार्टफोन PC ला किंवा लॅपटॉपला कनेक्ट करतो तेव्हा तुमच्या स्मार्टफोनला तुम्हाला ऑप्शन सिलेक्ट करावं लागतं. इट विल शो द चार्जिंग ओनली, डिफरंट मोड. तो तुम्हाला डिफरंट मोड दाखवतो, चार्जिंग मोड, डेटा ट्रान्सफर मोड. ओके, तर मग आपण जर मला फक्त चार्जिंग करायचं असेल तर आय विल जस्ट पुट इट इन. पण मला लॅपटॉपमधनं काही डेटा मोबाईलमध्ये घ्यायचा असेल किंवा मोबाईलमधनं डेटा लॅपटॉपमध्ये घ्यायचा असेल, सो आय वॉन्ट टू सिलेक्ट द डेटा ट्रान्सफर मोड. Okay, so in this manner also you need to select the proper mode. In this case I need to select the programming mode for PLC. त्यानंतर मी प्रोग्राम एंटर केला. आता काय झालं, माझा प्रोग्राम एंटर करून झालेला आहे. आफ्टर एंटरिंग द प्रोग्राम एक्झिक्युशन कॅन बी चेक बाय पुटिंग द PLC इन टेस्ट मोड. ओके, प्रोग्राम तर मी आता एंटर केलेला आहे. मग आता मला तो प्रोग्राम बरोबर आहे की नाही, व्यवस्थित झालेला आहे की नाही डाउनलोड, ते चेक करण्याकरता टेस्ट मोड आहे. मग टेस्ट मोड मध्ये काय होतं, in test mode the PLC execute the user program
but that does not energize the output. Only LED display for the output are energized. PLC काय करते की तुमचा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करतो, पण एक्झिक्यूट केल्यानंतर तो ॲक्च्युअल आउटपुट डिव्हाइसेसला ऑन करत नाही. फक्त स्टेटस इंडिकेटिंग LED जे आहेत PLCच्या आउटपुट मॉड्यूलवर, ते आउटपुट मॉड्यूलचे जे LED आहेत त्यांना फक्त ऑन करतो. ओके, only LED display for the outputs are energized in case of test mode. Okay, so next what is going to, now what is the importance of this one? Thus the program working can be checked without actually energizing the output. This avoids the prospective damage to the machinery on account of the incorrect program. Suppose as a human being आपण प्रोग्राम करणार आहे. ओके, शेवटी आपल्याला एक लिमिटेशन्स आहे. आपण प्रत्येक वेळेस जे वर्क करतो ते एक्झॅक्टली 100% ॲक्युरेट नसतं. वी आर गोइंग टू लर्न बाय मिस्टेक्स. ओके, आपण चुका करत शिकत जातो. तसंच तुम्ही प्रोग्रामिंग करणार त्याच्यामध्ये पण काहीतरी मिस्टेक असू शकतं. Okay, and if you are going to directly implement that program, and if there is a mistake in that program, some problem in the program, that particular device may get damaged. ओके, त्याकरता आपण काय करतो, आधी टेस्ट करतो. मग टेस्टिंगमध्ये आपण काय करतो की वी आर नॉट ॲक्च्युअली एनर्जायझिंग द आउटपुट डिव्हाइसेस, वी आर सिम्पली चेकिंग द प्रोग्राम बाय ऑब्झर्विंग द LED. आउटपुट LED आपण ऑब्झर्व करतो की LED ऑन होत आहेत की ऑफ होत आहेत वगैरे सगळं, आणि त्यामुळे जे मशीनचा डॅमेज आहे तो मी काय करतो की अवॉइड करतो. द मशीन कॅन बी पुट वन्स माय प्रोग्राम इज करेक्ट. आता काय झालंय की माझा प्रोग्राम आहे बरोबर आहे, करेक्ट प्रोग्राम आहे. द मशीन्स कॅन रन continuously put in the run mode. Okay, now once you test the program test झाला, प्रोग्राम टेस्ट झाल्यानंतर तुमचा कुठला नेक्स्ट मोड येईल, तुमचा नेक्स्ट मोड आहे रन मोड. रन मोड मध्ये तुम्ही आहे ना ऍक्च्युअली प्रोग्रामला रन करणार. ओके, सो इन केस ऑफ टेस्टिंग मोड, फर्स्ट यू आर गोइंग टू टेस्ट द प्रोग्राम इन द टेस्टिंग मोड. प्रोग्राम केल्यानंतर आधी आपण पुट करतो टेस्टिंग मोडमध्ये, आणि टेस्टिंग मोड झाल्यानंतर आपण त्याला पुट करतो रन मोडमध्ये. जर टेस्ट मोडमध्ये जर एव्हरीथिंग इज फाईन, देन यू आर गोइंग टू पुट इन टू द रन मोड. मग रन मोडमध्ये काय होतं, इन रन मोड द PLC फर्स्ट रीड द स्टेटस ऑफ इनपुट डिव्हाइसेस अँड स्टोअर्ड इन टू द मेमरी. ओके, रन मोडमध्ये काय करते ते बघा. PLC काय करते इन रन मोड, इट विल रीड द स्टेटस ऑफ इनपुट डिव्हाइसेस. जेवढे काही इनपुट डिव्हाइसेस आहे त्याचा सर्वांचा स्टेटस रीड करतं. स्टेटस रीड करतं म्हणजे काय करतं, त्या डिव्हाइसची व्हॅल्यू 0 आहे की 1 आहे, डिव्हाइस ऑन आहे की ऑफ आहे ते रीड करतं. आणि जर डिव्हाइस ऑन असेल तर त्याच्या मेमरीमध्ये डिव्हाइस करता एक प्रत्येक डिव्हाइसेस करता एक मेमरी अलोकेट केलेली आहे. त्या मेमरीमध्ये ते एकतर 1 लिहेल आणि डिव्हाइस ऑफ असेल तर 0 लिहिलं जाईल. ओके, सो इट विल रीड द स्टेटस ऑफ ऑल द इनपुट्स अँड स्टोअर देम इन टू द मेमरी. त्यानंतर देन इट एक्झिक्यूट द युजर प्रोग्राम इन्स्ट्रक्शन वन बाय वन इफ एनी आउटपुट्स आर टू बी एनर्जाइज. त्यानंतर ते काय करेल की जो प्रोग्राम लिहिलेला आहे युजरनी तो एक्झिक्यूट करेल. एक्झिक्यूट करताना कशा प्रकारे केला जाईल, वन बाय वन, लाईन बाय लाईन. युअर प्रोग्राम इज गोइंग टू बी एक्झिक्युटेड लाईन बाय लाईन. सो दिस इज द फर्स्ट लाईन, दिस इज माय सेकंड लाईन, दिस इज थर्ड लाईन, फोर्थ लाईन, फिफ्थ लाईन. सो युअर प्रोग्राम इज गोइंग टू बी एक्झिक्युटेड लाईन बाय लाईन. ओके, आधी पहिली लाईन एक्झिक्यूट केल्या जाईल, ती झाल्यानंतर दुसरी लाईन, त्याच्यानंतर तिसरी लाईन, त्याच्यानंतर चौथी लाईन, त्याच्यानंतर पाचवी लाईन. सो इन दिस वे युअर प्रोग्राम इज गोइंग टू बी एक्झिक्युटेड. ओके, द मेमरी लोकेशन फॉर द आउटपुट. आणि त्याच्यामध्ये जर कुठलं आउटपुट एनर्जाइज करायचं असेल किंवा डी एनर्जाइज करायचं असेल तर त्या आउटपुट इमेज टेबलमध्ये त्याची व्हॅल्यू 1 किंवा 0 केल्या जाईल. ओके, सो when the whole program is executed, the output devices are energized. So basically what is going to happen in this case, so here once the device, it will check in first case what it will do, it will check the input. ओके, सगळे इनपुट रीड केले, त्याच्यानंतर त्यांनी प्रोग्राम एक्झिक्यूट केला इन्स्ट्रक्शन बाय इन्स्ट्रक्शन, वन बाय वन. आणि पर्टिक्युलर हे आउटपुट 1 असेल तर त्याला एनर्जाइज करून त्याचं मेमरी लोकेशन अपडेट केलेलं आहे. त्यानंतर सर्व प्रोग्राम एक्झिक्यूट झाल्यानंतर वेन द होल प्रोग्राम इज एक्झिक्युटेड ऑल द आउटपुट डिव्हाइसेस आर एनर्जाइज ॲट वन्स. जेवढे काही आउटपुट डिव्हाइसेस आहेत ते एकाच वेळेस एनर्जाइज किंवा डी एनर्जाइज केल्या जातील. ओके, डिपेंड ऑन युअर प्रोग्राम. ओके, त्यांना ऑन केल्या जाईल किंवा ऑफ केल्या जाईल, पण सगळ्या डिव्हाइसेसला एकाच वेळेस केल्या जाईल. नाउ व्हाय आफ्टर दिस द PLC विल कम्युनिकेट विथ द, आणि त्यानंतर काय करणार आहे PLC, आफ्टर दॅट द PLC विल कम्युनिकेट विथ your programming device, that may be handheld programmer, that may be personal computer or anything, and will also perform the necessary memory management or housekeeping. Okay, हे तुमचं एक्झिक्युशन झाल्यानंतर PLC
तुमचे काही प्रोग्रामिंग डिव्हाइसेस असतात त्याच्यासोबत कम्युनिकेशन करू शकतो जर कनेक्ट असेल तर, आणि नसेल तर ती मेमरी मॅनेजमेंटचं फंक्शन करेल. मेमरी मॅनेजमेंटमध्ये काय केलं जातं? इन केस ऑफ मेमरी मॅनेजमेंट इट विल इन्क्लूड अपडेटिंग टायमर, काउंटर अँड इंटरनल रेजिस्टन्स. ओके, memory management मध्ये it will update the timer, it will update the counter, and it will update the internal resistance, whatever the internal resistance that may be used for that particular program. These are going to be updated. This 4-step process is called as program scan and is going to be repeated over and over. ही जी 4 स्टेपची प्रोसेस आहे त्याला काय म्हणतात? प्रोग्राम स्कॅन. कुठल्या 4 स्टेप आहेत? रन मीन्स इनपुट स्कॅन. ओके, रन मोडमध्ये PLC गेल्यानंतर पहिलं काय? इनपुट स्कॅन. दुसरी स्टेप आहे प्रोग्राम एक्झिक्युशन, तिसरी स्टेप आहे आउटपुट स्कॅन आणि चौथी स्टेप आहे मेमरी मॅनेजमेंट. ओके, तर मग स्कॅन टाइम किती असतो? द स्कॅन टाइम ऑफ PLC इज इन मायक्रो सेकंड. कारण मायक्रो प्रोसेसर यूज करतोय आणि मायक्रो प्रोसेसरची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती फ्रिक्वेन्सी असतं मेगाहर्ट्झमध्ये. ओके, द फ्रिक्वेन्सी ऑफ मायक्रो प्रोसेसर इज इन मेगाहर्ट्झ. सो द टाइम रिक्वायर फॉर एक्झिक्युशन ऑफ अ सिंगल इन्स्ट्रक्शन इज इन मिली सेकंड, सॉरी इन से मायक्रो सेकंड. ओके, पण मग त्याच्यामध्ये एकच इन्स्ट्रक्शन नाही, तुमच्या प्रोग्राममध्ये मल्टिपल इन्स्ट्रक्शन्स असतात, हंड्रेड्स ऑर थाउजंड्स ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स आर देअर. सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्झिक्युटिंग द प्रोग्राम इज इन मिली सेकंड. ओके, आणि प्रोसेसरचं जर हे जास्त असेल, स्पीड जास्त असेल, गिगाहर्ट्झमध्ये असेल. ओके, सो इन दॅट केस the time required is in microsecond or nanosecond also. The scan time will vary. This is very important. The scan time will vary on which factor? The scan time will vary on the size of program. Okay, the scan time can vary from fraction of millisecond to the hundreds of millisecond depending on the size of program. Scan time कशावर डिपेंड आहे? तुमच्या प्रोग्रामची साईज किती. आता इथं किती आहेत? माझ्या प्रोग्राममध्ये 5 इन्स्ट्रक्शन आहे. इन्स्ट्रक्शन 1, इन्स्ट्रक्शन 2, इन्स्ट्रक्शन 3, इन्स्ट्रक्शन 4, इन्स्ट्रक्शन 5. सपोज एका इन्स्ट्रक्शनला एक्झिक्यूट करण्याकरता 1 मायक्रोसेकंड लागतं, तर 5 इन्स्ट्रक्शनला एक्झिक्यूट करण्याकरता किती लागतील? 5 मायक्रोसेकंड. वी हॅड आर्बिटरी टेकिंग व्हॅल्यू. इथंच जर 100 इन्स्ट्रक्शन असतील तर त्याला 100 मायक्रोसेकंड लागतील. सो डिपेंडिंग ऑन युअर साइज ऑफ प्रोग्राम द स्कॅन टाइम विल व्हॅरी. Each manufacturer list scan time based on the 1K मेमरी ऑफ प्रोग्राम मेमरी. आणि प्रत्येक मॅन्युफॅक्चररने जो स्कॅन टाइम दिलेला असतो तो कशानुसार दिलेला आहे तुमचा? ओके, ईच मॅन्युफॅक्चरर विल एक्सप्रेस द स्कॅन टाइम बेस्ड ऑन द 1K मेमरी, म्हणजे 1024 वर्ड्स एक्झिक्यूट करण्याकरता किती टाइम लागेल त्याच्यानुसार तुमचा स्कॅन टाइम. द टिपिकल स्कॅन टाइम इज 3 to 5 मिलीसेकंड पर 1K मेमरी यूज. व्हॉट इज द टिपिकल स्कॅन टाइम? My typical scan time is 3 to 5 millisecond for 1K memory use. आणि 1K आपल्याला खूप छोटी वाटते मेमरी, बट 1K is sufficient to completely automate your complete डिपार्टमेंट. पूर्ण इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटचे जेवढे लॅब्स, जेवढे रूम्स वगैरे आहेत त्या सगळ्यांना ॲटोमेट करण्याकरता दिस इज मोर दॅन सफिशियंट 1K मेमरी. आपल्याला सध्या आहे ना गिगाबाईटची सवय लागलेली आहे, GB. वी आर नाउ युझिंग द मेमरी इन GB. माझ्या मोबाईलमध्ये किती आहे? 64 GB, 128 GB, किंवा तुमच्या लॅपटॉपमध्ये जी मेमरी असते ती TB मध्ये आहे, इट इज इन टेराबाइट्स. पण आपण इथे किती बघतोय? फक्त 1K, 1 किलोबाईट. 1 kilobyte memory is more than sufficient to completely automate your complete department, including all the labs and everything. Okay, so just imagine what is the thing and how much time does it take for executing that program? At the max 3 to 5 millisecond. 3 ते 5 मिलीसेकंड मध्ये तो पूर्ण प्रोसेस होतो. मग आता याच्यामध्ये बघा तुम्ही, पहिलं काय आहे? इनपुट स्कॅन. इनपुट स्कॅन मध्ये काय केलं जाईल? ऑल द इनपुट्स आर गोइंग टू बी चेक. इनपुट स्कॅन मध्ये काय करेल? इट विल चेक ऑल द इनपुट्स. ओके, आणि त्याचा एक टेबल असेल. ओके, सो दिस इज माय इनपुट इमेज टेबल. दिस इज इनपुट इमेज टेबल IIT. ओके, इनपुट इमेज टेबल. सो इनपुट इमेज टेबल मध्ये प्रत्येक इनपुट करता एक एक मेमरी लोकेशन अलोकेट केलेलं आहे. ओके, वी आर गोइंग टू कन्सिडर डिस्क्रीट ओनली. मग हे I1 चं मेमरी लोकेशन आहे, हे I2 चं मेमरी लोकेशन आहे. ओके, दिस इज 1, दिस इज 2, like this one. मग आता इनपुट 1 जर अवेलेबल असेल सो इट विल राईट हिअर 1. इनपुट 1 जर स्विच आहे तो स्विच ऑन असेल तर 1 लिहेल, स्विच 2 ऑफ असेल तर 0 लिहेल इथं. ओके, सो लाईक दॅट. ऑन असेल तर 1, ऑफ असेल तर 0. अशा प्रकारे इनपुट इमेज टेबल पूर्ण तुमचा काय केला जाईल याच्यामध्ये. सो ड्युरिंग दिस टाइम ऑल द इनपुट्स आर गोइंग टू बी स्कॅन.
जेवढे काही इनपुट आहेत ते स्कॅन करून त्यांचा स्टेटस अपडेट केला जाईल इथं. ओके, मग I3 I4 I5 वगैरे काय जे आहेत तुमचे सगळे इनपुटचे हे केले जाते. त्यानंतरची जी स्टेप आहे दॅट स्टेप इज कॉल्ड ॲज द प्रोग्राम एक्झिक्युशन. या प्रोग्राम एक्झिक्युशन मध्ये तुम्ही जो प्रोग्राम लिहिलेला आहे दिस इज युअर लॅडर प्रोग्राम. ओके, आता लॅडर प्रोग्राम मध्ये कसं असेल, दिस इज माय I1. ओके, अँड दिस इज से युअर Q1. ओके, हा माझा I1 झाला, Q1 झाला. ओके, I1 जर ऑन असेल तर Q1 ऑन करायचा. दिस इज माय प्रोग्राम ओव्हरव्ह्यू. सो दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी एक्झिक्युटेड. आणि प्रोग्राम एक्झिक्यूट केल्यानंतरच ॲट द सेम टाइम तो काय करेल की त्या जो आउटपुट इमेज टेबल आहे त्या आउटपुट इमेज टेबलला अपडेट करेल. तुमच्या सेकंड फेजमध्येच प्रोग्राम एक्झिक्युशनमध्येच आहे ना आउटपुट इमेज टेबल जो आहे. ओके, सो द आउटपुट इमेज टेबल इज गोइंग टू बी एक्झिक्युटेड इन दिस अपडेटेड. ओके, आउटपुट इमेज टेबल जो आहे तो काय केला जातो, अपडेट केला जातो. ओके, मग आउटपुट इमेज टेबलमध्ये अपडेट करताना सपोज Q1 ची व्हॅल्यू I1 जर 1 झाला तर Q1 काय करायचं आहे, 1 करायचं आहे. मग यांनी 1 केले आणि त्याच्यानंतर Q2 Q3 Q4 व्हॉट आर द व्हॅल्यूज ऑफ दॅट त्यांनी 0 1 काय असेल ते लिहिलेले आहेत ते. हा माझा Q1 आहे. ओके, Q1 ची व्हॅल्यू काय झाली, 1. कारण प्रोग्राम काय म्हणतोय माझा I1 ऑन असेल तर Q1 ला ऑन करायचे. मग I1 काय आहे इथं, I1 1 आहे म्हणून हा Q1 ला काय करतो, 1 करतो. आणि हा झाला माझा प्रोग्राम एक्झिक्युशन. ही झाली माझी सेकंड फेज. ओके, आता थर्ड फेजमध्ये काय केलं जातं, थर्ड फेजमध्ये ॲक्च्युअल आउटपुट डिव्हाइस आहे. मग हा माझा जर लॅम्प आहे तर तो थर्ड फेजमध्ये ऑन केला जाईल. ओके, द ॲक्च्युअल लॅम्प विल ऑन इन द थर्ड फेज. आउटपुट स्कॅन, आउटपुट स्कॅन विल ॲक्च्युअली एनर्जाइज और डी एनर्जाइज द आउटपुट डिव्हाइसेस. तुमचे ॲक्च्युअल आउटपुट डिव्हाइसेस एनर्जाइज करायचे आहे की डी एनर्जाइज होणार आहेत, ते होणार आहेत स्टेज 3 मध्ये आउटपुट स्कॅनमध्ये. आणि त्यानंतर काय होणार आहे, हाऊसकीपिंग. मग त्यात काही टायमर असतील, काही काउंटर्स असतील वगैरे, त्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये अपडेट्स होणार आहेत. ओके, सो व्हॉट इज गोइंग टू बी हॅपन, सपोज आता एक आपण दुसरा प्रोग्राम बघूया. आता दुसऱ्या प्रोग्राममध्ये काय केलेलं आहे त्याच्यामध्ये की हा माझा एक लॅडर डायग्राम आहे. स्विच ऑन झाल्यानंतर टायमर ऑन करायचे. स्विच ऑन झाला, दिस इज माय टायमर. ओके, दिस इज द T1 टायमर. ओके, आता हा T1 टायमरचा एक कॉन्टॅक्ट आहे. ओके, दिस इज माय I1. ओके, अँड दिस इज T1 टायमर कॉन्टॅक्ट. ओके, आणि त्याच्यावर आउटपुट म्हणजे टायमर केलेला आहे तुम्ही 10 सेकंदाकरता सेट. ओके, सर तुमचं 10 सेकंदानंतर इनपुट अवेलेबल झाल्यानंतर लगेच आउटपुट ऑन होणार नाही. इनपुट अवेलेबल झाल्यानंतर टायमर ऑन होणार. सो प्रोग्राम एक्झिक्युशनमध्ये काय होईल आधी की इनपुट अवेलेबल झाला की टायमर ऑन होईल आणि टायमर ऑन झाल्यानंतर 10 सेकंदांनी तुमचं आउटपुट ऑन होईल. ओके, सो हिअर आय एम युजिंग द टायमर. तसंच आपण काउंटर यूज करतो, अशा वेगवेगळ्या गोष्टी यूज केल्या जातात. So that is going to be taken care in the program execution and all these things in the last cycle. Okay, that is called as the memory management or it is also called as the housekeeping. आणि त्या केसमध्ये कम्युनिकेशन्स पण केलं जातं. To whom it is going to be communicated, it is going to be communicated with the प्रोग्रामिंग डिव्हाइसेस. तुमचे जे काही प्रोग्रामिंग डिव्हाइसेस असतील त्याच्यासोबत ते कम्युनिकेशन करतं. ओके, मग याच्यामधल्या ज्या स्टेप्स आहेत, आता पहिली आपण बघितली इनपुट स्कॅन, दुसरी आहे तुमचं प्रोग्राम एक्झिक्युशन. ओके, तिसरी आहे त्याच्यामध्ये आउटपुट स्कॅन. ओके, आणि लास्ट जी आहे ती आहे हाऊसकीपिंग. हाऊसकीपिंगमध्ये काय होतं की इट विल जस्ट टेक केअर ऑफ ऑल द मेमरी रिलेटेड फंक्शन्स आणि कम्युनिकेशन. जर तुमचं प्रोग्रामिंग डिव्हाइसेस आहे वगैरे त्याच्यासोबतचं कम्युनिकेशन असेल त्याच्यासोबत तो डील करतो. So it must be noted that the output devices are energized all at once during the output scan rather than engaging them while program is executed. इथे एक गोष्ट तुम्हाला नोट डाऊन करायची आहे की नोट डाऊन काय करायचं आहे की जेवढे काही आउटपुट डिव्हाइसेस आहेत माझे ते सगळे एनर्जाइज किंवा डीएनर्जाइज एकाच वेळेस केले जातात जेव्हा तुमचं प्रोग्राम एक्झिक्युशन संपतं. आणि आउटपुट स्कॅनमध्ये प्रोग्राम एक्झिक्युशनमध्ये फक्त काय होतं की आउटपुट इमेज टेबल अपडेट होतं. Okay, output image table is going to be updated in the program execution, but actual output devices are energized or de-energized, on केल्या जातात किंवा ऑफ केल्या जातात किंवा आउटपुट स्कॅन मध्ये. Now why? Okay, so this is because in general the load devices themselves are hopelessly slow compared to the scan time of PLC. कारण त्याच्या मागे एक रिझन आहे
जे काही डिव्हायसेस आहेत माझे ते खूप स्लो आहे कम्पेअर टू द स्कॅन सायकल. माझं एक डिव्हाइस असेल, रिले असेल किंवा कॉन्टॅक्टर असेल. रिले आणि कॉन्टॅक्टर हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक आहे, त्यांचा जो ऑपरेटिंग टाइम आहे तो 10 मिली सेकंडपेक्षा जास्त आहे. ओके, कधी कधी तो 30 ते 50 मिली सेकंड पण जातो. मग त्या केसमध्ये माझा प्रोग्राम एक्झिक्युशन टाइम जो आहे तो आहे मिली सेकंडमध्ये, 3 मिली सेकंड, 4 मिली सेकंड. मग मी जर एक इनपुट, एक पहिली इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट केली, पहिल्या इन्स्ट्रक्शनमध्ये मला आहे ना इनपुट 1 हवे असेल तर आउटपुट 1 अवेलेबल करायचे. मग त्याच्याकरता जर 50 मिली सेकंद राहिले तर 50 मिली सेकंडपर्यंत माझा प्रोग्राम तिथं स्टक होऊन जातो. प्रोग्राम तिथंच थांबतो जोपर्यंत आउटपुट डिव्हाइस एनर्जाइज होणार नाही. ओके, मग त्याच्यामुळे तुमचा जो प्रोग्रामिंग स्पीड आहे, सॉरी एक्झिक्युशन स्पीड खूप डिले होऊन जातो. अननेसेसरी इट इज गोइंग टू बी डिले. कारण माझे जे डिव्हायसेस आहेत, आउटपुट डिव्हायसेस, ते खूप स्लो आहेत कम्पेअर टू द स्कॅन सायकल. स्कॅन सायकल कंप्लीट होण्याकरता मला लागतं 3 सेकंद पूर्ण, ज्याच्यामध्ये 100, 150, 200, 500 इन्स्ट्रक्शन असतील. त्या 3 सेकंदामध्ये माझ्या कंप्लीट होतात. आणि तेच जर मी एक इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट केली, माझ्या प्रोग्राममध्ये जर 100 इन्स्ट्रक्शन आहेत, 100 लॅडर डायग्रामचा जो प्रोग्राम त्यामध्ये 100 स्टेप्स आहेत. ओके, किंवा 100 रंग्स आहेत. हॉरिझॉन्टल जे असतात लॅडर डायग्राम त्याला रंग्स बनतात आणि व्हर्टिकल याला कॉलम्स बनतात किंवा रेल बनतात. ओके, सो प्रत्येक रंगला मी एक्झिक्यूट करताना जर आउटपुट एनर्जाइज केलं तर मला कमीत कमी 30 ते 50 मिली सेकंद एकेका आउटपुटला लागतात. ओके, आणि असे जर 100 असतील तर मला किती टाइम लागेल? 50 into 100. So that becomes 50 into 100 means 5000 millisecond. Okay, so it is my wastage of time. ओके, त्याकरता आपण काय करतो की आधी सगळे डिव्हाइसेस आपण आउटपुट इमेज टेबल जो असेल त्यामध्ये त्यांचा स्टेटस स्टोअर करून घेतो. सो फॉर example, the real solenoid valve may takes 30 to 50 millisecond to get magnetically flush and pull the armature. Okay, this time is enough for the PLC to scan its whole cycle several times. आणि त्या केसमध्ये तुमचं PLC जर 50 मिली सेकंडमध्ये तुमचं टाइम किती दिला आपण? 3 to 5 मिली सेकंड. ओके, आणि एक पर्टिक्युलर आउटपुट मला एनर्जाइज करण्याकरता 50 मिली सेकंड लागत आहेत. आणि जर PLCचा पूर्ण प्रोग्राम एक्झिक्यूट करायला जर 5 मिली सेकंड लागतात तर कमीत कमी 10 वेळ तुमचा PLC प्रोग्राम त्यावेळेस एक्झिक्यूट होऊ शकतो. Thus, if during the program scan the solenoid is to be energized, the signal has to be sent to the above set duration and the PLC execution is halted. सो त्या केसमध्ये काय होईल, जर मला प्रत्येक आउटपुट डिव्हाइस त्या पर्टिक्युलर इन्स्टंटला एनर्जाइज करायचं असेल किंवा डिएनर्जाइज करायचं असेल, सो अननेसेसरी माय प्रोग्राम इज गोइंग टू बी हॉल्टेड फॉर दॅट पर्टिक्युलर टाइम. माय प्रोग्राम इज गोइंग टू बी स्टॉप एक्झिक्युशन, प्रोग्राम एक्झिक्युशन त्या पर्टिक्युलर टाइम करता स्टॉप होईल आणि अननेसेसरी इट विल क्रिएट्स द लॉट ऑफ डिले. दस अंडर दीज सर्कमस्टन्सेस instead of delaying the program execution, म्हणून आपण काय करतो की instead of delaying the program execution, the outputs are energized together in output scan after the whole program is executed. Okay, so that's why you are going to energize or de-energize all the output devices at once after the program execution is over. Waiting for the output scan to energize the output is soon enough in most of the industrial control application. Okay, so this is going to be happen. Now, in some rare application, it might be necessary to energize the output immediately during the program execution. काही cases मध्ये, rare applications मध्ये किंवा emergency मध्ये तुम्हाला at the same time, if you are getting some warning, you need to energize the output device. This can be facilitated. To facilitate this, advanced PLC have the instruction called immediate output instruction. त्याकरता आहे ना, this is very important questions which might be asked in the interview. ओके, विच इन्स्ट्रक्शन यू हॅव टू यूज? इमिजिएट आउटपुट इन्स्ट्रक्शन. म्हणजे इनपुट जर अवेलेबल झालं तर इमिजिएटली यू नीड टू ट्रिगर द आउटपुट. You need to just activate or deactivate the output at the same moment. That is called as the immediate output instruction. This instruction temporarily suspend the normal business of the program and energize the required output device. Okay, ही इन्स्ट्रक्शन काय करते की तुमचं प्रोग्राम एक्झिक्युशनला टेम्पररी स्टॉप करतं आणि तुमचं जे काही आउटपुट डिव्हाइस असेल त्याला एनर्जाइज किंवा डिएनर्जाइज करतं. आफ्टर एनर्जायझिंग द आउटपुट डिव्हाइस द नॉर्मल एक्झिक्युशन ऑफ द प्रोग्राम इज रिस्टोर्ड. आणि तुमचं ते आउटपुट डिव्हाइस एनर्जाइज झालं किंवा डिएनर्जाइज झालं तर तुमचा नॉर्मल प्रोग्राम स्टार्ट होऊन जातो परत. ओके, दिस प्रोसेसर स्कॅन सायकल इज शोन ओव्हर हियर. आधीचं जे काय होतं ते प्रोसेसर स्कॅन सायकलमध्ये सर्कल होतं. आता याच्यामध्ये काय झालेलं आहे, सर्कलला आपण डेड, कारण इथं कुठली इन्स्ट्रक्शन यूज झालेली आहे तुमची? इमिजिएट आउटपुट इन्स्ट्रक्शन. इमिजिएट आउटपुट इन्स्ट्रक्शन मध्ये काय करता येतं, एखाद्या इनपुटमध्ये तुम्हाला इमिजिएटली आउटपुट द्यायचं असेल, सो वी आर गोइंग टू जस्ट
activate that particular output. One location in the output image table change, transfer to the output module मध्ये energize होईल, त्याच्यानंतर one of the output is energized and return to the back, and then your program cycle is going to be continued over, processor scan cycle is going to be continued over here. Okay. Similarly, some advanced PLC also provide special instruction called immediate input instruction. तशाच प्रकारे काही जे PLC आहेत त्याच्यामध्ये दुसरी एक इन्स्ट्रक्शन आहे, जसं आउटपुट इन्स्ट्रक्शन आहे तसंच इमिजिएट इनपुट इन्स्ट्रक्शन पण आहे. Immediate output type is immediate input instruction, which can be used to update the status of the particular input device in the input image table during the execution of the user program, just prior to the user program execution, which uses the status of the particular input. ओके. त्याच प्रकारे काय होतं की बरेचदा काय होतं की इनपुट माझा प्रोग्राम एक्झिक्यूट होत असताना एखादं इनपुट अवेलेबल झालं, सपोज इट इज द सेफ्टी फीचर्स असेल, सेफ्टी फीचरमध्ये फायर अलार्म इज माय इम्पॉर्टंट इनपुट. ओके. सो आय एम नॉट सपोज टू जस्ट वेट unless and until my complete program is going to be over there. So in that case, if the fire alarm is there, so I can use the instruction immediate input instruction to the fire alarm system. ओके. मग तो जर फायर अलार्मचा जर मध्येच ॲक्टिवेट झाला, सर प्रोग्राम एक्झिक्यूट जरी होत असला तरी काय करेल, माझं ते प्रोग्रामला स्टॉप करेल आणि त्या इनपुटला रीड करेल. आर यू गेटिंग इट? सो इट विल रीड द इनपुट फर्स्ट ड्युरिंग द एक्झिक्युशन ऑफ प्रोग्राम. इट विल अपडेट द इनपुट मॉड्यूल, रीड द इनपुट, transfer to the input image table, one of the input location is changed, and then it will return to the program execution. आणि त्या केसमध्ये फायर अलार्मचं जर ऑन असेल, सो इट विल स्टार्ट द अलार्म. ओके. फायर डिटेक्शन सिस्टीमने जर माझं फायर डिटेक्ट केलं तर लगेच ते इनपुट काय करेल, प्रोग्राम जरी एक्झिक्यूट होता, माझं मशीन बाकी काही करत असेल तरी ते काय करेल, आधी येणं त्या इनपुटला ॲक्टिवेट करेल आणि त्या इनपुटपासून जे काही मला आउटपुट असेल, जसं फायर अलार्म जर झाला, सो इट दॅट मी स्प्रिंकलर ऑन करेल किंवा डोर ऑन करेल किंवा मग हुटर ऑन करेल, वॉर्निंग सिस्टीम ऑन करेल, जे काही आउटपुट तुम्ही त्याच्यावर दिलेलं असेल दॅट इज गोइंग टू बी ऑन ओव्हर दॅट. The use of this instruction is necessary in the control situation where it really matters if the input had changed during the few milliseconds that may have elapsed between the last input scan and the point to user program where that critical instrument is encountered. The input immediate capability during the processor scan is shown in this figure over here. Okay. Now, internal self-diagnostic system. आता internal self-diagnostic system मध्ये basically what is going to be happen in this case, during normal operation the processor scan is complete and started again in the orderly predictable cycle. Okay. So here we are going to consider the watchdog timer. याच्यामध्ये आपण